ассалому алайкум шогирдони азиз, бо шумо ҳастам Мадаминов Сироятло. Шурӯъ мекунем мавзӯи навбатиро. Мавзӯи имрӯзаи мо имлои садоноки и. Дар забони тоҷикӣ садоноки и 7 вазифаро иҷро менамояд ва вазифаҳои зерини он номбар карда мешаванд айни ҳол, ҳамчун овози таркиби калима, ҳамчун пасванди исмсон, ҳамчун пасванди сифатсоз, ҳамчун пасванди зарфсоз, ҳамчун пасванди сифати феълисоз, бандаки феълии шахси дуюми шумораи танҳо, бандаки хабарии шахси дуюми шумораи танҳо. айни ҳол оғоз мекунем аз вазифаи якумини ҳарфи и дароз ё ин ки садоноки и. ҳамчун овози таркиби калима ё ин ки ҳамчун овози таркиби реша. Агар дар калима ду ҳолат мушоҳида карда шавад, агар дар калима мушоҳида карда шавад, дар ин ҳолат вақте ки мо рӯпарӯ мешавем ба ин ду ҳолат, ҳарфи и дароз овози таркиби калима ё ин ки овози таркиби реша дониста мешавад. Мисол, якум ҳолат, вақте ки мо ҳарфи и дарозро аз калима мегирем, калима бемаъно мешавад, яъне бемаъношавӣ. Мисол, мо дар ин ҷо меорем калимаи олӣ. Агар мо аз таркиби калимаи олӣ ҳарфи и дарозро ҳазф намоем, яъне гирем, дар ин ҳолат калима бемаъно мешавад. Калима маъно надорад. ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар таркиби калимаи олӣ ҳарфи и дароз овози таркиби калима ё ин ки овози таркиби реша мебошад. Яъне аз замони пайдошавии ҳамин калима дар нутқи инсоният ҳарфи и дароз дошт. хуб, боз мисоли дигар калимаи водӣ. Калимаи водӣ ҳамбораи байни ду кӯҳ, маънои луғавиаш. Агар мо аз таркиби калимаи водӣ ҳарфи и дарозро ҳазф намоем, яъне гирем, калима ба бемаъношавӣ дучор мешавад. Калимаи вод айни ҳол дар луғати забони тоҷикӣ чунин калима вуҷуд надорад, маънои луғавӣ надорад. Аз ин лиҳоз дар калимаи водӣ низ вазифаи ҳарфи и мебошад овози таркиби калима. ё ин ки ҷонишини саволии ки, ҷонишини саволии чӣ. Дар ин калимаҳо низ агар ки ҳарфи и дароз аз калима ҳазф шавад, яъне нест шавад, калима маънои луғавии худро аз даст медиҳад. Аз ҳамин лиҳоз дар калимаҳои номбаршуда монанди олӣ, водӣ, ки, чӣ, вазифаи ҳарфи и мебошад овози таркиби реша ё ин ки овози таркиби калима. Дуюм ҳолате ки мушоҳида карда мешавад ки мо онро бояд гӯем овози таркиби калима ё ки овози таркиби реша. Дуюм ҳолат ном дорад пайдоиши калимаи нав. пайдоиши калимаи нав. Вақте ки ҳарфи и дарозро аз калима мегирем, дар он ҳолат калимаи нав пайдо мешавад. Мисол, калимаи моҳӣ. маънои луғавии калимаи моҳӣ яъне ҳайвони обӣ. Агар ки мо аз калимаи моҳӣ ҳарфи и дарозро гирем, дар ин сурат маънои луғавии калима ба пуррагӣ дигар мешавад, иваз мешавад. Калимаи моҳ ҳамчун сайёра дар осмон. моҳ аз моҳӣ ба кулли фарқ дорад, яъне ки калимаи нави дигар пайдо шид вақте ки мо ҳарфи и дарозро гирифтем. ё ин ки муфтӣ. калимаи муфтӣ, маънои луғавии калимаи муфтӣ фатводиҳандаи шариат. Агар ки аз калимаи муфтӣ ҳарфи и дароз гирифта шавад, ҳазф карда шавад, муфт, маънои луғавии калимаи муфт мемонад он чизе ки бемеҳнат ба даст меяд. Бемеҳнат. ё ин ки дар ин ҷо меорем калимаи қозӣ. қозӣ ба маънои луғавӣ агар ҳозира истифода барем, ҳамчун судя ё ки ҳамчун суд. Агар аз таркиби ин калима ҳарфи и дароз ҳазф шавад, маънои луғавии калима ба пуррагӣ иваз мешавад. Яъне чӣ мешавад маънош? Қоз, парранда ё ки ғоз талаффуз карда мешавад. ин буд якумин вазифаи ҳарфи и дароз ки ном дорад овози таркиби калима ё ин ки овози таркиби реша. Чӣ гуфтем? Мо гуфтем агар ки бо ҳамин ду ҳолат мо рӯпарӯ шавем дар калима, яъне вақте ки ҳарфи и дарозро гирифтем, ё калима маънояш ба пуррагӣ нест шуд, ё ки маънои калима ба пуррагӣ нав шуд, пас дар ин ҳар ду ҳолат вазифаи ҳарфи и дароз чӣ ҳисобида мешавад? Овози таркиби реша ё ин ки овози таркиби калима. хуб, дуюм вазифаи ҳарфи и дароз ҳамчун пасванди исмсоз низ ду формуларо мо бояд аввалан аз худ намоем ки вобаста ба ҳамин формулаҳо ҳарфи и дароз
پسوندی اسم ساز می شود. مثال یکم فرمولا اسمی شخص جمع حرف ای دراز برابر اسمی معنی، یعنی از اسم شخص اسمی معنی می سازد. و در این فرمولهش صفت پلوس حرف ای برابر می شود باز اسمی معنی. این بود دو حالت. ما اسم شخص داریم در زبان چی؟ داریم اسم غیر شخص. پیش از اون که شما درک کنید که اسم شخص یعنی چی است و اسم معنی چی است. اسم شخص یعنی هر اسمی که در زبان تاجیکی به سوال کی ها جواب می شود، همین نوع اسم می نامند اسم شخص. و هر اسمی که به سوال چی ها جواب می شود، این نوع اسم را می نامند اسم غیر شخص. مثال کی برادر اسم شخص، کی مادر اسم شخص، کی دوست اسم شخص، کی مرد اسم شخص، اسم غیر شخص. مثال چی کتاب اسم غیر شخص، چی علم اسم غیر شخص، چی خط اسم غیر شخص، چی دفتر اسم غیر شخص، چی قلم اسم غیر شخص. خب و داریم باز اسم مادی و اسم معنی. اسم معنی ما برای معینی ها لازم است. اسم معنی اون اسمی را میگن که جسم ندارد. مثال قلمی که عین حال در است این جسم دارد، این را دیده می شود، این را می نامند اسم مادی. و آن اسمی که جسم ندارد، با چشم آن را دیده نمی شود، این نوع اسم می نامند اسم معنی. مثال کلمه عقل اسم معنی است، کلمه دانش اسم معنی است، کلمه علم اسم معنی است. خب انا که شروع میکنیم به مثال آوردن. کلمه مرد، کی مرد اسم شخص. باید که ریشه کلمه چی باشد؟ اسم شخص. اگر که ریشه کلمه اسم شخص باشد حرف ای در روز اضافه شود، در این صورت وظیفه حرف میشه پسوند اسم ساز. یعنی چی را میسازد؟ اسم معنی رو میسازد. مرد اسم شخص جمع حرف ای. خب برابر چی با وجود میاد؟ مرد مردی، کی مرد چی مردی. یا این کی برادر، کی برادر چی برادری. کی دوست کی دوستی. کی آموزگار کی آموزگار اسم شخص جمع حرفی می شود آموزگاری. کی آموزگار چی آموزگاری. کی مرد چی مردی. کی برادر چی برادری. کی دوست چی دوستی. کی آموزگار چی آموزگاری. یعنی از اسم شخص به اسم معنی گذشت. خب دیگه این حالتش صفت جمع حرفی دراز برابر باز اسم معنی رو با وجود ما دلخواه صفت ها رو قریب بیشترین صفت ها اگر که حرف ای دراز به آنها همراه شود از صفت به اسم میگذرند. مثال کلمه خوب، خیلی خوب صفت جمع حرف ای می شود خوبی. خیلی خوب چی خوبی. کلمه دانا، خیلی دانا جمع حرف ای چی دانا ای. چی خیلی سفید، خیلی سفید چی سفیدی. چی خیلی بزرگ چی بزرگی. این دیمین وظیفه حرف ای است که چجوری دارد؟ همچون پسوندی اسم ساز، یعنی اسم میسازد. اسم رو گفتیم از چی میسازد؟ از اسم شخص میسازد با علاوه حرف ای دراز اسم معنی میسازد، یا اینکه از صفت با علاوه حرف ای دراز میسازد اسم معنی، یعنی اسم میسازد همچون پسوندی اسم ساز. خب سوم وظیفه حرف ای دراز نام دارد پسوندی صفت ساز، یعنی صفت میسازد. صفت رو چگونه میسازد؟ مثال ریشه کلمه باید باشد اسمی غیر شخص که با آن علاوه میکنیم حرف ای دراز، در نتیجه به وجود میاد صفتی نسبی. صفتی نسبی یعنی از اسم ریشه کلمه گفتیم باید چی باشد؟ اسمی غیر شخص باشد ریشه کلمه که با آن علاوه شد حرف ای دراز، در نتیجه به وجود میاد صفت نسبی. مثال
کلمه چوب. چی؟ چوب. اسم غیر شخص. ما گفتیم که اسم غیر شخص آن اسمی را مینامند که جواب میشود به سوال چی چی ها. چی؟ چوب. حرف ای دراز ایراد میشود چوبی. چخل چوبی. دری چوبی. چگونه دری چوبی. یا اینکه کلمه کتاب. چی؟ کتاب. اسم غیر شخص. وقتی که ما با کلمه کتاب حرف ای دراز را اعلام کنیم میشود کتابی. اسلوبی کتابی. چگونه اسلوب؟ اسلوبی کتابی. یا اینکه کلمه خانه. خانه اسم غیر شخص. جمع حرف ای. خانه ای نمی شود. الکی در دستگاه گفتاری ما یک مشکلی معلوم شده است که خانه ای تلفظ کنیم الکی نمی شود. خب در چنین نوع کلمه ها معلوماتی نوع یعنی چی؟ اگر کلمه با صدانوک ا تمام شود در این صورت همین صدانوک ای دراز به گی تبدیل می یابد. یعنی چگونه؟ خانه گی. هر کلمه که با صدانوک ا تمام می شود و ما پسوند ای دراز علاوه کردنی هستیم در اینجا ای به گی تبدیل. خانگی. پخته پختگی. روی مالی پختگی. تخته تختگی. خب این بود سیمین وظیفه حرف ای دراز چی نام داشت؟ همچون پسوند صفت ساز. درست اهمیت دهید که در اینجا ما داریم پسوند اسم ساز که از صفت اسم ساخت. ما در اینجا داریم پسوند صفت ساز که از اسم غیر شخص چی به وجود می آورد؟ صفت نسبی را به وجود می آورد. این بود سیمین وظیفه حرف ای دراز. خب چهارم وظیفه همچون پسوند ظرف ساز. همچون پسوند ظرف ساز را نیز با دو فرموله اسود کردن ممکن است. یکم ظرفی زمان. ریشه کلمه یعنی ظرفی زمان است. جمع حرف ای دراز برابر با ظرف می سازد. خب مثال کلمه بیگاه. کی بیگاه. حرف ای دراز روش می شود بیگاهی. کی بیگاهی. ظرفای زمان به سال کی از کی تا کی به کی جمع میشوند. در هر دو صورت به هم یک سوال جمع میشن. ظرف زمان حرف ای دراز داشته باشد نداشته باشد در هر دو صورت به همین سوال. یعنی که کی پگاه حرف ای دراز ایجاد میشود پگاهی. در کلمه پگاهی وظیفه حرف ای دراز رو معین کنید. پسوند ظرف ساز. یا اینکه کلمه سحر کی سحر جمع حرف ای دراز می شود سحری. در کلمه سحری وظیفه حرف ای چی است؟ جواب پسوند ظرف ساز. خب دیگه حالتش شماره پیلوس نومراتیوی تو پیلوس حرف ای دراز با وجود می آورد ظرف را. مثال دو شماره. شماره اون چنین قسمی مقدار اشاره با عدد میفهمند. دو شماره جمع نومراتیوی تو جمع حرف ای دراز دو تا ای سه تا ای. در کلمه یک تا ای دو تا ای سه تا ای چهار تا ای پنج تا ای شش تا ای وظیفه حرفی چی است؟ پسوندی ظرف ساز. این بود چهارمین وظیفه حرف ای دراز. خب وظیفه دیگر گفتیم همچون پسوند صفت فعلی ساز. همچون پسوند صفت فعلی ساز. خب فرموله الهیه دارد. چگونه است؟ ما صفت فعلی ساز را از چی به وجود می آوریم که صفت فعلی بسازیم؟ صفت فعلی را از مصدر با علاوه حرف ای دراز می سازیم. مصدر پیلوس حرف ای دراز با وجود میاد پسوندی صفت فعلی ساز. خب مصدر خودش چگونه ساخته می شود؟ مصدر شکلی تصنیع نشونده فعل بوده از اساس زمانی گذشته فعل با پسوندی ان ساخته می شود که زمان ندارد، شخص ندارد، شماره ندارد، صیغه ندارد. مثال گفت پلوس ان گفتن. شنید اساس زمانی گذشته جمع پسوندی ان شنیدن.
نوشید اساسی زمانی گذشته جمع پسوندی ان نوشیدن. خواند اساسی زمانی گذشته جمع پسوندی ان خواندن. این بود مصدر، معلومات درباره مصدر. خب مثال میاریم کلمه ای نوشید. نوشید اساسی زمانی گذشته فعل می باشد. علاوه میکنیم پسوندی ان. نوشید اساسی زمانی گذشته پسوندی ان علاوه کردیم ملکه چی شد؟ مصدر شد. مصدر ما گفتیم مصدر رو با پسوندی ان میسازیم که از اساسی زمانی گذشته. خب و علاوه میکنیم پسوندی ای. نوشیدنی. در کلمه نوشیدنی وظیفه حرفی چی است؟ جواب پسوندی صفت فعلی ساز. یا اینکه در کلمه شونیدنی وظیفه حرف ای چی است؟ پسوندی صفت فعلی ساز. یا اینکه در کلمه ساختن مصدر پیلوس حرف ای در کلمه ساختنی وظیفه حرف ای چی است؟ پسوندی صفت فعلی ساز. خب یکی از وظیفه های دیگری حرف ای دراز افاده کردن بندک فعلی و بندک خبری است. بندک ها از پسوند ها چی فرق دارن؟ پسوند کلمه میسازد، کلمه رو میسازد. بندک ها باشن وظیفهشون معین کردن شخص و شماره است. معین کردن شخص و شماره. خب پیش از اون که ما درباره بندک فعلی شخص دیمی شماره تنها گپ بزنیم، ما باید درباره اساس های فعل دانیم. فعل دو تا اساس دارد در زبانی تاجیکی. اساس زمانی گذشته دارد، اساس زمانی حاضره دارد. و اساس های فعلی از روی ساختشون ساده اند. مثال گفت اساس زمانی گذشته، اساس زمانی حاضرش چی می شود؟ وقتی که این سوال رو به خوانندگان میدیم جواب اونها چی میشه؟ جواب از اونها چی میشنویم؟ گفت اساس زمانی گذشته، مرحمت اساس زمانی حاضر شما گوید، در جواب میگن گفته ایستاده ام. اندیشه میکنه اساس زمانی حاضره. اما نه، ما گفتیم که اساس زمانی حاضرم و اساس زمانی گذشته نیست. از روی ساخت سادن، یعنی یک ریشه دارن، یک ریشه. گفته ایستاده است البته در شکل ترکیبی شد. گفت اساس زمانی گذشته می شود، گوی اساس زمانی حاضره. برد اساس زمانی گذشته، بر اساس زمانی حاضره می شود. شنید اساس زمانی گذشته، شنو اساس زمانی حاضره. یعنی اساس زمانی حاضره مثل فعل های فرمایشی است، یعنی در حالت فرمایش است. شین، رو، گوی، خیز، بیا، درو، برو، شنو، نویس، سپار، نشین، همه اینها اساس زمانی حاضرند. خب ما گفتیم که فعل دو تا اساس دارد. اساس دارد اساس زمانی گذشته ازگ، دارد اساس زمانی حاضره ازه. مثال کلمه نوشید کدام اساس فعل است؟ اساس زمانی گذشته. نوشید اساس زمانی گذشته. علاوه میکنیم حرف ای دراز رو. نوشیدی، تو نوشیدی. ما گفتیم که یکی از وظیفه های حرف ای دراز چی است؟ بندک فعلی شخصی دویومی شماره تنها. تو نوشیدی، تو خوردی، تو گفتی، تو در اومدی، تو بر اومدی، تو نوشتی، تو ساختی، تو فهمیدی. در این کلمه، در این فعل های نامبر شده وظیفه حرفی چی بود؟ بندک فعلی شخصی دویومی شماره تنها. مثال دیگر عیناً همون کلمه شونید اساس زمانی گذشته جمع حرفی میشه شونیدی. ما گفتیم که فعل ها باز اساس زمانی حاضره دارن. نوشید اساس زمانی گذشته بود و اساس زمانی حاضرش میشود نوش. نوش اساس زمانی حاضره. حرف ای دراز رو میکنه میشود نوشی. تو آب را نوشی، یا اینکه آب را نوش در شکل فرمایش. خب شونید اساس زمانی گذشته حاضرش میشد شون نو. در کلمه شنوی، نوشی، نوشیدی، شنیدی وظیفه حرف ای چی است؟ بندکی فعلی شخصی دویومی شماره تنها. این بود معلومات درباره
بندکی فعلی شخصی دومی شماره تنها. خب وظیفه از همه آخران می شود بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها. همچون بندک با دیگر حصه های نطق نیز می آید بندکی خبری، اما در اینجا فقط مثال رو با صفت فعلی آوردیم چون که همین با پسوند صفت فعلی ساز و بندکی فعلی شخص دومی شماره تنها خیلی زیاد شباهت دارد. خواننده ها در همین جا از یکدیگر اینها رو فرق کرده نمیتونن. شماره زیادی خوانندگان از همین لحاظ ما خواستیم که همین رو در پهلوی همین بیاریم برای شما. مثال نگاه میکنیم. ما گفتیم که بندکی فعلی شخصی دومی شماره تنها ما با چی مثالیم؟ با صفت فعلی مثال میاریم. خب شکل یکمی صفت فعلی هست اساسی زمانی گذشته پیلوس ا که با وجود میاد الکی صفتی فعلی وجود میاد صفت فعلی. مثال ما با همین قالب مثال میاریم. کلمه نوشید الکی اساسی زمانی گذشته است. نوشید اساسی زمانی گذشته. علاوه میکنیم پسوندی ا و باز چی علاوه کردن در کار؟ بندکی فعلی، بندکی خبری، بندکی خبری. نوشیده ای در کلمه نوشیده ای وظیفه حرفی چی است؟ بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها. کلمه در اینجا عمل خبر داده است. عمل خبر داده است. خب بیا اینکه کلمه شونید اساسی زمانی گذشته علاوه میکنیم پسوندی ا که صفت فعلی شود. شنیده صفت فعلی شد. پیلوس حرفی ای میشود شنیده ای. تو شنیده ای، تو نوشیده ای، تو گفته ای، تو رفته ای، تو آمده ای، تو رفته ای. در این کلمه ها وظیفه حرفی چی بود؟ بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها. نگاه میکنیم به خاطر آنه که در خاطر ما خیلی خوب نقش بندد اینها از یکدیگریشون و چه خاطر ما سه تا همین رو بر آوردیم برای اینکه ریشه همین کلمه ها در هر ماشون فعل است. همچون پسوند صفت فعلی ساز میگیم ریشه کلمه رو نگاه میکنیم فعل. بندک فعلی شخص دومی شماره تنها میگیم ریشه کلمه رو نگاه میکنیم فعل. همچون بندک خبری شخص دومی شماره تنها میگیم وظیفه حرفی ریشه کلمه رو نگاه میکنیم فعل. در این صورت برای خواننده فرق کردن الکی کمی مشکل میشود به خاطر آنه که برای شما همین چیز آسان شود خیلی زودتر در ذهن شما نقش بندد چیکار باید کرد؟ اهمیت جدی میدیم. نیو کنه نوشیدنی شکل کلمه، شکل ظاهری کلمه نوشیدنی اگر دیدید که پیش از حرفی ای دراز پسوندی چی آمده است؟ پسوندی ان آمده است. پس وظیفه حرفی ای در اینجا چی است؟ پسوندی صفتی فعلی ساز. دیدیم که ریشه کلمه فعل است اما پیش از حرفی ای دراز پسوندی ان نآمده است. پسوندی ان نیز نآمده است. هیچ یک نوعی پسوند نآمده است. در این صورت وظیفه حرفی چی می شود؟ بندکی فعلی شخص دومی شماره تنها. مثلا کلمه نوشیدی، کلمه شنیدی، کلمه نوشی، کلمه شنوی، کلمه ای بردی، کلمه ای رفتی، کلمه ای بختی، کلمه رختی، کلمه سختی. در همه این فعل های نام شده وظیفه حرفی چی بود؟ همچون بندکی فعلی شخصی دومی شماره تنها. یعنی نگاه میکنیم که ریشه کلمه فعل است پیش از حرف ای دراز ندارد، یگان نوعی پسوند ندارد. در این صورت وظیفه حرفی چی میشود؟ بندکی فعلی شخصی دومی شماره تنها. خب این طرف نگاه میکنیم که بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها نگاه میکنیم ریشه کلمه فعل است اما پیش از حرف ای دراز چی آمده است؟ پسوندی ا آمده است. پسوندی ا. وظیفه حرفی دراز میشود بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها. این بعد از همه راهی عادی ترینه که هر چیز زودتر در ذهن شما این چیز نقش میبندد. یکم چی گفتیم نگاه میکنیم ریشه کلمه در همش فعله. ریشه کلمه در هر سه وظیفه ها فعل است. دیدیم که پیش از حرف ای دراز پسوندی ان آمد وظیفه‌اش میشود پسوندی صفتی فعلی ساز. دیدیم که ریشه کلمه فعل است اما پیش از حرف ای هیچ یک نوعی پسوند نآمده است وظیفه حرفی چی میشود؟ بندکی فعلی. دیدیم که ریشه کلمه فعل است و اما پیش از حرف ای دراز پسوندی ا آمده است وظیفه حرفی در اینجا میشود بندکی خبری شخصی دومی شماره تنها.
خب فرق بندک خبری از پسوند اسم ساز. ما گفتیم که بندک خبری بغیر اونه که با صفت فعلی می آید با اسم نیز می آید. با اسم نیز تصریف می شود، با صفت نیز تصریف می شود، با شماره نیز تصریف می شود، با جانشین نیز تصریف می شود. ما در اینجا یک چند فرقیتش ولی نمبر میکنیم برای شما. فرق بندک خبری از پسوند اسم ساز. در کلمه های ستون یکم، تو شاعری، تو دهقانی، تو معلمی، حرف ای دراز همچون بندک خبری به زده تلفظ می شود. اگر یادتون باشد ما در موضوع زده گفتیم که یگانه جزئی کلمه که زده نمیگیرد این بندک است. جزئی کلمه ما داریم پیشوند، داریم ریشه، داریم میانوند، داریم پسوند. از همین جز و بندک، از همین جزهای نمبر شده یگانه جزئی که زده نمیگرفت این بندک بود. از همین لحاظ میگه که در کلمه های ستون یکم مانند کلمه شاعری، دهقانی، معلمی، میگه که وظیفه بندک خبری رو که اجرا کرده ایستاده است، حرف ای دراز به زده تلفظ میشه، یعنی زده نمیگیرد کلمه. تو شاعری الکی خبر داده ایستاده است. خب ما گفتیم که وقتی که وظیفه دیم حرف ای دراز گفتیم، گفتیم که اگر که ریشه کلمه اسم شخص باشد حرف ای دراز علاوه شود، در اینجا وظیفه حرفی چی میشود؟ پسوند اسم ساز. استثناء دارد وابسته به جمله. شاعر، کی شاعر اسم شخص، کی دهقان اسم شخص، کی معلم اسم شخص. ریشه کلمه همشون اسم شخصن. با گرفتن حرفی دراز باید تبدیل بیابم به چی؟ با اسم معنی، یعنی وظیفه پسوند باید اجرا کنن. اما از لحاظ اونه که در جمله اومدن و وظیفه خبردهی رو اجرا کرده ایستادن، میشود بندک خبری شخصی دومی شماره تنها. مثال کلمه شاعری، تو شاعری شخصی دومی شماره تنها، تو دهقانی شخصی دومی شماره تنها، تو معلمی شخصی دومی شماره تنها. خب به این طرف نگاه میکنیم. پسوند اسم ساز دیم در کلمه های ستون دوم حرف ای پسوند است و زدناک تلفظ میشود، چون که پسوند ها زده قبول میکنن. در کلمه شاعری، در کلمه دهقانی، در کلمه معلمی، شاعری هنری هر کس نیست، دهقانی کسبی پربرکت است، معلمی پیشه بهترین است. در این کلمه ها حرف ای دراز وظیفه خبر دادن رو اجرا نکرده ایستاده است، یعنی وظیفه پسوند بدن اجرا کرده ایستاده است. معلمی، دهقانی، شاعری، شاعری هنری هر کس نیست، در اینجا خبر نداده ایستاده است، یعنی شخص دوم شماره تنها را. از همین لحاظ وظیفه حرفی دراز اینجا چی میشود؟ پسوند اسم ساز. خب این حال ما برای شما که به همین حالت است یک نمونه از سوالهای مرکز ملی تستی 2025 مثال میاریم. سوال گفته می شود چون این است: در کدام کلمه ها حرف ای به وظیفه بندک خبری آمده است؟ بیت از عبدالرحمن جامی: چون سبزه لطیفی درشتی مکن، چون گل نازوکی خارپشتی مکن. خب نگاه میکنیم در مصرع یکمی آورده چون سبزه لطیفی. از یک طرف دیده میبریم کلمه لطیف، لطیف یعنی ملایم، کلمه لطیف خیلی لطیف صفته و حرف ای دراز گرفته است. حرف ای دراز گفتیم که اگر که صفت حرف ای دراز بگیره باید اسم شود، اما در جمله نه. وقتی که در جمله در آخر جمله میآید، در آخر جمله از همه راه عادی ترین برای درک شما همین چیز است. وقتی که در جمله در آخر میآید وظیفه خبردهی را اجرا میکنه. چون سبزه لطیفی، یعنی به شخص دیگه گفته تو مثل سبزه لطیفی یعنی ملاهمی. یا که در مصرع دوم در کلمه نازک خیلی نازک صفت حرف ای دراز میگه میشه نازکی، خیلی نازک، چی نازکی، اما پسوند نشده است. اینجا خبر داده است چو گل نازکی میگه مثل گل نازکی. از لحاظ آنه که در کلمه لطیفی، در کلمه نازکی حرف ای دراز شخصی دوم شماره تنها رو فهمانده ایستاده است، یعنی علامت شخصی دوم شماره تنها رو فهمانده ایستاده است. از همین لحاظ در کلمه لطیفی و کلمه نازکی وظیفه حرف ای دراز چی می شود؟ بندکی خبری. جواب درستی ما وریانتی ا. خب کلمه های دیگر رو نیز میبینیم. مثال کلمه درشت، درشت صفت خیلی درشت و پلوس حرفی ای دراز.
дар ин ҷо дар калимаи дурушти вазифаи пасвандро иҷро карда. Чунки якум шахс шуморо нафаҳмода истодааст, хабар надода истодааст. аз ҳама оддӣ карда агар гӯем, дар аввал ё ин ки дар мобайни ҷумла меояд, бештарини вақт пасванд мешавад. ё пасванди исмсоз мо вобаста ба калима нигоҳ мекунем, ё пасванди исмсоз ё пасванди сифатсоз. вақте ки дар охири ҷумла меояд, бештарин вақт вазифаи бандаки хабариро иҷро мекунад. аз ҳамин лиҳоз дар калимаи дуруштӣ вазифаи ҳарфи чӣ мешавад? Пасванди исмсоз. дар калимаи хорпуштӣ низ пасванди исмсоз. Чӣ макун? Хорпуштӣ макун. Чӣ макун? Дуруштӣ макун. ҳамчун пасванди исмсоз хизмат карда истоданд дар калимаи дуруштӣ ва калимаи хорпуштӣ. Пасванди исмсоз. Пасванди исмсоз. дар кадом калимаҳо? дар калимаҳои ба монанди дуруштӣ, хорпуштӣ. ҷавоби дуруст варианти А ва ҷавоби варианти Д бошад. Дуруштӣ, хорпуштӣ калимаҳое ки дар ин ҷо пайда оварда шуда буданд, вазифаи чиро иҷро карданд? Вазифаи пасванди исмсоз. ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳарфи И дароз. Ташаккур ба диққататон, шогирдони гиромӣ.